So hello everyone, welcome to eKuhipath. So this is going to be our class 7 on the topic of Indian polity. Jot aji ami pohim 10 MCQs on the topics of federalism, center-state relation, interstate relation, and constitutional as well as non-constitutional bodies. So aji ami polity 10 ta MCQs agar nisnake practice korim. So if you want the PDF of this particular lecture, you will be able to get it in our official eKuhipath Telegram channel. As well as you'll be able to download it from my Telegram channel, that is Study with Amlan. If you happen to go to this Telegram channel, then you'll be able to get not only this PDF but also the PDFs of all the other classes that I have conducted here. So that being said, now let me take away straight let me take you all straight into the first question. Now it was the first question. So my questioner logote etia yar detailed answer to disu just after the first question. So if you want to read this, you can also read this. So মই ভাবো যে হেতু কৰিলে আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হয় সো আগতে যদি মই এনসাৰ এনেকে নিদিছিলো সো এতিয়া মই ভাবো যে মই এনসাৰস খিনিও এনেকে দি দিম so do let me know if you like this part that I have incorporated new change so that being said let's jump into the first question so question start কৰাৰ আগতে মই কৈছো যে first I will show you a particular question then I will move to the side I will take a pause of around 2 to 5 seconds যত আপোনালোকে এই গোটে কোৱেশ্যনটো পঢ়ি চাব পাৰে then I will come into the frame again then I will try explaining the particular question to you আপোনালোকে যদি নিজে কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিছে দেন আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ লগত আপুনি বুজাটো ঠিক হয় নে নহয় হেতু মিলাই চাব পাৰে আৰু বাই চান্স যদি আপুনি কোৱেশ্যনটো জানা নাই তেন্তে you can hear my explanation and increase your knowledge base so now that being said let's jump straight into the first question so ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো সুধিছে about finance commission now just like I promised you all I'll move to the side Yes. So etia a questionত সুধিছে with reference to the Finance Commission of India which of the following statement is correct মানে ইয়াতটো চাৰিটা statement দিয়া আছে so এই চাৰিটা statemenটৰ ভিতৰত with respect to Finance Commission নো কোনটো statement correct হেতুৱে সুধিছে so এতিয়া এই যোনটো Finance Commission মই FC বুলিয়ে লিখিছো so এই Finance Commission টো constitute কৰা হয় by the president under article 280 so under article 280 Finance Commission constitute কৰা হয় আৰু এই ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম কি হয় ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম হৈছে হৰাইজন্টেল ইমবেলেন্স আৰু ভাৰ্টিকেল ইমবেলেন্স কমাই দিয়া মানে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজতটো পইচা একে পৰিমাণে নাথাকে সো সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত পইচা একে পৰিমাণে নাথাকে সো সেন্টাৰৰ হাতত পইচা বহুত বেছিকে থাকে when it is compared to state সো এই যোনটো ইমবেলেন্স থাকে এই ইমবেলেন্সটোৰ নাম হৈছে ভাৰ্টিকেল ইমবেলেন্স আৰু দুটা ষ্টেটৰ মাজতো যোনটো ফাইনান্সিয়েল হেল্থ হেতুও সেম নাথাকে সো ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম হৈছে যে দুটা ষ্টেটৰ মাজত যোনটো ইনইকুৱেলিটি এক্সিষ্ট কৰে যোনটো ইমবেলেন্স এক্সিষ্ট কৰে হেতুও নাইকিয়া কৰা আৰু সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যোনটো ইমবেলেন্স থাকে হেতুও নাইকিয়া কৰা সো হেতুৱে কাম হৈছে ফাইনেন্স কমিশনৰ ঠিক আছে সো ফাইনেন্স কমিশন কনস্টিটিউট কৰা হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 280 আৰু ইয়াৰ ফাংচন হৈছে যে সেন্টাৰৰ যোনখিনি নেট প্ৰসিডস ফ্ৰম টেক্স সেইখিনি ধুনিয়াকে বিভিন্ন ষ্টেটৰ মাজত ভগাই দিয়া আকৌ এবাৰ কৈছো article 280 calls for the constitution of finance commission by the president and this finance commission is to give recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes of the center between the different states so the function of finance commission is to remove the horizontal imbalance as well as the vertical imbalance now let's jump to the question so ইয়াত কৈছে finance commissioner ক্ষেত্ৰত কোনটো statement নো শুদ্ধ প্ৰথম কৈছে it encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development কিন্তু আমি কৈছো যে ফাইনেন্স কমিশনৰ একো ফৰেইন ক্যাপিটালৰ লগত একো ৰিলেটেড নহয় it is related to the distribution of net proceeds of taxes or distribution of grants in aids so সেইখিনিৰহে ওপৰত ফাইনেন্স কমিশন related not relating to foreign capital so this is wrong next হৈছে it facilitates distribution of finances among the public sector undertakings so এতিয়া আমি যদি চাও public sector undertakings নো কি হয় এতিয়া ধৰি লওক এটা কোম্পানী আছে আৰু সেই কোম্পানীটোৰ মেজৰিটি ষ্টেকৰ ওনাৰশিপ গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত সো এনেকুৱা কোম্পানী বিলাককে কোৱা হয় পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং এতিয়া ইয়াত কৈছে যে যোনবিলাক যোনটো ফাইনেন্স কমিশন হয় ফাইনেন্স কমিশনে ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ফাইনেন্স এমং PSUs অৰ লগত বোলে কি ফেচিলিটেট কৰে বাট দিস ইজ ৰং কাৰণ যোনটো ফাইনেন্স কমিশন ইট ডিলস উইথ ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ফাইনেন্সেস between the different states and between the center and states so this is wrong next হৈছে it ensures transparency in financial administration কিন্তু আমি জানো যে ফাইনেন্স কমিশনে একো ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ কথা নকয় so this is also wrong আৰু লাস্ট কৈছে none of the above statement
is correct in this context. আৰু সেইটোৱেটো হয়, এটাও correct নহয়, one ABC এটাও correct নহয়, so the correct answer is D. এতিয়া যদি আমি এই particular questionটো চাওঁ, এই particular questionটো আহিছিলে UPSC prelims examination in the year 2011. So now that being said, I will jump to the next slide. আৰু চাওক ইয়াতে, sorry not this, আৰু ইয়াতে এই গোটেইখিনি questionৰ ধুনীয়াকে explanationটো ইয়াত মই দি থৈ দিছো. So now I will jump into the next question. So this question is about federalism. So এই questionটো federalism ৰ ওপৰত. I will move to the side. So এই questionত সুধিছে, এই যে চাৰিটা statement আছে, এই চাৰিটা statementৰ ভিতৰত কোনটো statementে ধুনীয়াকে এই federalism টাৰ্মটো বুজাই সেইটোৱে সুধিছে. So ইয়াত সুধিছে, which of the following statements rightly explains the term federalism? এতিয়া federalism নো কি হয় সেইটোৱে আমি ধুনীয়াকে এনেকে বুজিছো. এতিয়া চাওক, যিয়ে কান্ট্ৰি হওক কিয়, সেই কান্ট্ৰিৰ এটা চেন্ট্ৰেল লেভেলত এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব, চেন্ট্ৰেল লেভেলত এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব, আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেভেল বা ষ্টেট লেভেলতো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব। এতিয়া কি দেখা যায় যে ধৰি লওক যিমানখিনি টোটেল পাৱাৰ আছে কান্ট্ৰি এখনৰ, কেতিয়াবা দেখা যায় যে এই গোটেইখিনি পাৱাৰ চেণ্টাৰৰ হাততে থাকে, গোটেইখিনি পাৱাৰ চেণ্টাৰৰ হাততে থাকে, আৰু চেণ্টাৰে কিছুমান পাৱাৰ প্ৰভিন্সেছক দি দিয়ে। মানে চেণ্টাৰৰ তাতে গোটেইখিনি পাৱাৰ থাকে, চেণ্টাৰেহে নিজৰ মৰ্জি মতে কিছুমান পাৱাৰ ষ্টেটক দি দিয়ে। সো এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত গোটেইখিনি পাৱাৰ চেণ্টাৰৰ হাতত থাকে, সেইটোক কয় কি? সেইটোক কয় ইউনিটাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। কি বুলি কয়? ইউনিটাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। কিন্তু অন্য এটা ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে য'ত এখন কান্ট্ৰি আছে ধৰি লওক, সেই কান্ট্ৰিৰ দুটা ইউনিটে থাকিব, এটা হৈছে ষ্টেট বা প্ৰভিন্সেছ, আৰু এটা হৈছে চেণ্টাৰ। কিন্তু এতিয়া যিমানখিনি পাৱাৰ আছে কান্ট্ৰিৰ ওচৰত, যিমানখিনি পাৱাৰ আছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত ভগাই থোৱা আছে। সো এই ষ্টেটছ যোনখিনি, সেই ষ্টেটছখিনিয়ে চেণ্টাৰৰ পৰা পাৱাৰ ল'ব লগাত পৰা নাই। ষ্টেটছখিনিৰ নিজৰ হাততে নিজৰ পাৱাৰ আছে, চেণ্টাৰৰ পৰা ল'ব লগাত পৰা নাই। এনেকুৱা চিষ্টেমক কোৱা হয় ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি বা ফেডাৰেলিজম বুলি। ঠিক আছে? সো এইটোৱে কোৱা হয় ফেডাৰেলিজম বুলি। বুজিলো আমি ফেডাৰেলিজম কি হয়? সো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ। প্ৰথমত কৈছে, ইট ইজ এ পলিটিকেল চিষ্টেম characterized by the division of power between two houses of union legislature. মানে কৈছে যে এটা ইউনিয়ন লেজিসলেচাৰ আছে, ধৰি লওক সেই ইউনিয়ন লেজিসলেচাৰৰ দুটা হাউচ আছে, যেনেকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুটা হাউচ আছে, এটা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। এনেকে থাকিলেই বোলে তাক ফেডাৰেলিজম বুলি কয়। কিন্তু দিছ ইজ ৰং। কিয়? কাৰণ ইয়াত ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কথা কোৱা নাই। সো দিছ ইজ ৰং। আৰু এনেকুৱা যোনটো চিষ্টেম হয় সেইটোক বাইকেমেৰেলিজম বুলিহে কয়, নট ফেডাৰেলিজম। কি বুলি কয়? বাইকেমেৰেলিজম বা বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ, য'ত মানে দুটা হাউচ আছে। Next, it is a political system that involves giving dual citizenship to the citizens compulsorily. So ইয়াত কৈছে মানে ফেডাৰেলিজম বোলে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত যিমানবিলাক ইয়াৰ চিটিজেন্স হয় গোটেইখিনিকে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ দিবই লাগিব, দেই। এতিয়া আমি জানো যে ইণ্ডিয়া এটা ফেডাৰেল নেশ্যন হয়। ইণ্ডিয়াত ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ আছে জানো? অবভিয়াছলি নাই। ইণ্ডিয়াত কি আছে? ইণ্ডিয়াত আছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ মানে এজন মানুহে য'তে জন্ম হয় তেখেতে সেম সেট অফ ৰাইটছে এনজয় কৰিব। সো ইণ্ডিয়াত আছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। সো দিছ ইজ অলছ' ৰং। নেক্সট, ইট ইজ এ চিষ্টেম অফ হেভিং এন ইলেক্টেড এণ্ড নন হেৰিডিটৰী হেড অফ ষ্টেট। এতিয়া আমি এই ষ্টেটমেণ্টটোকে এনালাইজ কৰোঁ। সো এতিয়া ইয়াত কৈছে ফেডাৰেলিজম বোলে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত হেড অফ ষ্টেটটো ইলেক্টেড হয় বা নন হেৰিডিটৰী হয়। এতিয়া আমি যদি ডেমক্ৰেটিক পলিটি চাওঁ, মানে য'ত কান্ট্ৰিত যোন ডেমক্ৰেসি আছে চাওঁ, আমি যদি ডেমক্ৰেটিক পলিটি চাওঁ, ডেমক্ৰেটিক পলিটিত কি হয়? যোনটো হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয়, হেড অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় মানে যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়, ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, সেইজন সদায় ইলেক্টেড হয়। কিন্তু এতিয়া ডেমক্ৰেটিক পলিটিৰ যোনটো হেড অফ ষ্টেট হয় সেইটো ইলেক্টেডো হ'ব পাৰে বা নন হেৰিডিটৰীও হ'ব পাৰে, নাইবা হেড অফ ষ্টেট কি হ'ব পাৰে? হেড অফ ষ্টেটটো হেৰিডিটৰী হ'ব পাৰে। সো এই যোনটো ইলেক্টেড বা নন হেৰিডিটৰী হেড অফ ষ্টেট হয় তাক কয় ৰিপাব্লিক বুলি। কি বুলি কয়? ৰিপাব্লিক বুলি। আৰু যোনটো হেৰিডিটৰী হেড অফ দ্য ষ্টেট হয় তাক কি বুলি কয়? তাক কয় মনাৰ্ক বুলি, মনাৰ্কিয়েল চিষ্টেম বুলি। আকৌ এবাৰ গোটেই কথাখিনি কৈছো। এতিয়া ডেমক্ৰেটিক পলিটি যোনবিলাক হয়, য'ত মানে ডেমক্ৰেসি আছে যোনবিলাক নেশ্যনত, সেইবিলাক
হেড অফ গভৰ্ণমেণ্টটো সদায় ইলেক্টেড হয় কিন্তু যোনটো হেড অফ ষ্টেট সেই হেড অফ ষ্টেটজন ইডাৰ ইলেক্টেডো হ'ব পাৰে নাইবা হেৰিডিটেৰিও হ'ব পাৰে যদি হেৰিডিটেৰি হয় হেড অফ ষ্টেটজন তেতিয়া সেইটো মনাৰ্কিয়েল চিষ্টেম বুলি কয় আৰু যদি ইলেক্টেড বা নন হেৰিডিটেৰি হয় সেইটোক ৰিপাব্লিক বুলি কয় কিন্তু অপচনত কি দেখিলো অপচনত কৈছে যে যোনবিলাক ষ্টেটত হেড অফ ষ্টেটটো বোলে ইলেক্টেড বা নন হেৰিডিটেৰি সেইটোক বোলে ফেডাৰেলিজম বুলি কয় কিন্তু দিছ ইজ ৰং কাৰণ সেইটোক কি বুলি কয় ৰিপাব্লিক বুলি কয় যিহেতু সেইটোক ৰিপাব্লিক বুলি কয় ইয়াত লিখিছে সেইটোকে ফেডাৰেলিজম বুলি কয় চ' দিছ ইজ অলছ' ৰং চ' এতিয়া আমি লাষ্টত চাওঁ যে ইট ইজ এ চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হুইচ পাৱাৰ ইজ ডিভাইডেড বিটুইন এ চেন্ট্ৰেল অথৰিটি এণ্ড ভেৰিয়াছ কনষ্টিটুৱেণ্ট ইউনিটছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি চ' এইটোৱেতো আমি কৈছিলো যে ফেডাৰেলিজম এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত গোটেইখিনি পাৱাৰ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট বা চেণ্টাৰ আৰু প্ৰভিন্স বা চেণ্টাৰ আৰু কনষ্টিটুৱেণ্ট ইউনিটছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা থাকে চ' দিছ মেক্স ডি অপশ্যন কাৰেক্ট চ' ইয়াত আমি দেখিলো যে ডি ইজ কাৰেক্ট চ' ইয়াৰে এক্সপ্লেনেশ্যন মই আকৌ ইয়াতো ধুনীয়াকৈ দি দিছো চ' ইউ কেন গ' থ্ৰু দিছ চ' এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াত লিখিছে with reference to the differences between federal features of US and India. Federal features of US and India about question hodise. So I'll move to the side for you to read the questions. Read the options, sorry. So ইয়াত মন কৰিব অলপমান টাইপ কৰোঁতে অলপ গণ্ডগোল এইটো 0.3 এইটো 0.2 এইটো 0.1 দেই ঠিক আছে so now I will look into the question so ইয়াত লিখিছে with ইয়াত লিখিছে যে US আৰু ইণ্ডিয়াত দুটাৰে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কিন্তু US আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যোনটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ ডিফাৰেন্স কি সেইটোৱে সুধিছে প্ৰথমত কৈছে the allocation of seats in upper house of legislature of both countries is on the basis of population of each state এতিয়া upper house মানে ইণ্ডিয়াৰ আপাৰ হাউচ কি ইণ্ডিয়াৰ আপাৰ হাউচ হৈছে ৰাজ্যসভা হয়নে আৰু ঠিক তেনেদৰে ইউএছৰো আপাৰ হাউচ আছে এতিয়া ইয়াত কৈছে যে এই আপাৰ হাউচ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ আৰু ইউএছৰ দুটাতে বোলে যোনখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ হয় সেই গোটেইখিনি বোলে পপুলেশ্যনৰ ওপৰত বেছড কৰি হয় এতিয়া যদি আমি ৰাজ্যসভাত ইণ্ডিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ খিনিৰ কথা চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইণ্ডিয়াত ৰাজ্যসভাত যোনখিনি মানুহে এমপি হৈ পেলাই যায় সেই এমপি খিনিৰ ৱেইটেজ ইজ বেছড অন the population of their constituency মানে যোন কনস্টিটুৱেন্সিৰ পপুলেশ্যন বেছি সেই কনস্টিটুৱেন্সিৰ কি হয় ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ বেছি হয় ঠিক আছে সো যোন ষ্টেটৰ সৰি নট কনস্টিটুৱেন্সি দ্যাট ওয়াজ এ মিস্টেক অন মাই পাৰ্ট সৰি সো ৰাজ্যসভাত কি হয় যোন ষ্টেটৰ পপুলেশ্যন বেছি সেই ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ এমপিজ অফ ৰাজ্যসভাও বেছি কিন্তু ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত সব ষ্টেটে বা সব কনস্টিটুৱেন্ট ইউনিটছে সব ষ্টেটে কি পায় দুটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ পায় সো ইউএছত কেইটা ষ্টেট আছে ইউএছত 50টা ষ্টেট আছে সব ষ্টেটৰ আপাৰ হাউচত দুটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ দ্যাট মিন্স ইউএছৰ আপাৰ হাউচত 100টা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দ্য আপাৰ হাউচ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউএছ ইণ্ডিয়াত কি হয় ইণ্ডিয়াত যোনখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ যায় আপাৰ হাউচত দে আৰ বেছড অন দ্য পপুলেশ্যন অফ দেয়াৰ ষ্টেট কিন্তু ইউএছত সব ষ্টেটৰ দুটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ যায় ইয়াত কৈছে যে the allocation of seat in upper house of legislature of both country is on the basis of population but this is wrong কাৰণ ইউএছত কি হয় ইউএছত পপুলেশ্যনৰ বেচিছত নহয় ইউএছত সব ষ্টেটে দুটা সিট পায় আপাৰ হাউচত so this is wrong next কৈছে while the states in America have been guaranteed territorial integrity the states in India have not মানে আমেৰিকাত যিবিলাক ষ্টেটছ সেইবিলাকৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটত বোৰে টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি নাই এইটো কি হয় শুদ্ধ হয় নে ভুল হয় সেইটো আমি এতিয়া চাওঁ সো ইউএছৰ ষ্টেটছ যোনবিলাক সেই ষ্টেটছ বিলাক কি হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল সো সেইকাৰণে ইউএছক কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ ইউএছক কি কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ মানে যদিও চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মন এই ষ্টেটছ বিলাকক ধৰি লওক সৰু সৰু কৰিবলৈ বা ডাঙৰ কৰিবলৈ বা দুটা ষ্টেট একেলগ লগাই দিবলৈ সেইটো কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ ষ্টেটছ যোনবিলাক সিহঁতৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি আছে আৰু দে আৰ ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ইণ্ডিয়াত কি হয় ইণ্ডিয়াত আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 2 এণ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 3 আমাৰ যিমানখিনি ষ্টেটছ গোটেইখিনি মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেল টেৰিটৰিটো আমি বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰোঁ চ' সিহঁতৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি নাই চ' ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছ বিলাকৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি নাই সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ বুলি কোৱা হয় আকৌ এবাৰ কৈছো যে ইউএছৰ যোনখিনি ষ্টেটছ সেইখিনিক আমি একো তাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল অৰিয়েণ্টেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো
কিন্তু ইণ্ডিয়াত আমি পাৰো ইউএছত কি হয় ষ্টেটছ বিলাকক ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইণ্ডিয়াত ষ্টেটছ বিলাক ডেষ্ট্ৰাক্টিবল সো সেইকাৰণে ইউএছক কি কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ আৰু ইণ্ডিয়াক কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টিবল ইউনিয়ন অফ ডেষ্ট্ৰাক্টিবল ষ্টেটছ ঠিক আছে সো দ্যাট বিং সেড এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোলৈ আহো মানে আমি গম পালো যে টেৰিটৰিয়েল ইন্টিগ্ৰিটি ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছৰ নাই কিন্তু কাৰ আছে ইউএছৰ ষ্টেটছৰ আছে সো ইয়াত কৈছে states in America have guaranteed territorial integrity, states in India have not. So yes, this is correct. Next question, while there is a single constitution in India, in America, each state has its own constitution. So ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ খালি এখনেই কনষ্টিটিউচন আছে কিন্তু আমেৰিকাৰ সব ষ্টেটৰ নিজৰ কনষ্টিটিউচন আছে এণ্ড দিছ ইজ কাৰেক্ট সেইকাৰণে ইউএছত কি হয় ইউএছত যোনবিলাক লজ আপোনালোকে শুনিব যে ইউএছত লজ বিলাক বহুত বেলেগ সেইকাৰণে এটা মিম এটাও আছে এলাবেমাৰ বোলে কিবা কিবি তেনেকুৱা টাইপৰ মিম কিছুমান আছে I will not go into those details but still that is why why is that so যে বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ ল আছে কাৰণ সব ষ্টেটৰে নিজৰ কনষ্টিটিউচন বেলেগ so that is the reason why আমি এনেকুৱা এটা চেঞ্জ এটা দেখো ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ so this makes this correct too so 2 and 3 both are correct so B is the correct answer so আমি এটাও সলভ কৰিলো so ইয়াৰ ডিটেইলড আনসাৰ আপোনালোকে পাই যাব So now I'll be telling you a bit about one of our initiatives, and that is our open mock test series program. So কি হয় যে every evening at 9 p.m. when you check our website www.eKuhipath.com, then আপোনালোকে এটা daily quiz এটা পাব. So এই daily quizত আমি 10টা MCQs কৰাও আৰু এই 10টা MCQsৰ ভিতৰত 8টা হৈছে APSC syllabusৰ লগত লিংক আৰু 2টা হৈছে current affairsৰ এতিয়া এইখিনি MCQs যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ APSC ACS ৰ কাৰণে APSC যোনটো CCE তাৰ এক্সামৰ কাৰণেতো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ হ'বই লগতে যোনসকল কনজিকিউটিভ উইনাৰ্ছ হয় সেইসকলে প্ৰাইজ পায় worth ₹5,000 so এইটো ইনিচিয়েটিভ অলৰেডি 6 July 2024 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে so if you want to join this program then you can just happen to log in to our website if you check our website then you will be able to give the particular tests so that being said আপোনালোকে তো জয়েন কৰিব this is a very good initiative আৰু also this is a free of cost initiative free of cost so লোকচানটো আপোনালোকৰ একো নাই you can just join this course you can attempt those quizzes 10 quizzes and if you are good then you will be also be getting a prize worth ₹5,000 so win-win for all so now let's jump to the next question so ইয়াত কৈছে changes in territory of white color কৰি লৈছো so ইয়াত কৈছে changes in territory of state/union territory কথা কোৱা হৈছে so first I'll move to the side yes so ইয়াত কৈছে with reference to the changes in the territory of states/union territories in India which of the consider the following statements so মানে যোনখিনি টেৰিটৰি চেঞ্জ কৰা হ'ব ষ্টেটৰ বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ষ্টেটমেন্ট দিছে আৰু কোনটো শুদ্ধ আৰু কোনটো ভুল সেইটোৱে কথা সোধা হৈছে প্ৰথম কৈছে the Indian constitution requires parliament to get the consent of all states involved in creation/merger of states মানে কৈছে যে যদি আমি কোনবা এখন ষ্টেটৰ বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টে সেই ষ্টেটৰ কনসেন্ট ল'বই লাগিব বুলি কোৱা হৈছে but this is wrong কিয় wrong এই যোনবিলাক টেৰিটৰি যোনবিলাক চেঞ্জেছ হয় সেইখিনি আমাক গাইড কৰে আৰ্টিকল 2 আৰু আৰ্টিকল 3 আৰু এইবিলাক আৰ্টিকলতে আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত লিখা আছে যে যদি এটা এৰিয়াৰ টেৰিটৰিৰ ষ্টেটৰ বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰিবলৈ দৰকাৰ তেতিয়াহ'লে এই বাউণ্ডাৰীটো যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবলৈ দৰকাৰ তেতিয়া যোনখন ষ্টেটৰ লগত কনচাৰ্নড হয় সেইখন ষ্টেটক প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট লোৱাৰ আগতে সেইখন ষ্টেটক আমি এটা লেটাৰ এটা পঠাব লাগিব but the parliament is not bound not the parliament actually the president is not bound by the views of the state মানে ষ্টেটৰ কনসেন্ট নোহোৱাকেও আমি টেৰিটৰিটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো just that আমি ষ্টেটক এবাৰ হলেও জনাব লাগিব যে আমি বাউণ্ডাৰীটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো so ইয়াতটো কনসেন্ট ল'ব লাগিব বুলি কৈছে so this is wrong so এইকাৰণে this is wrong next হৈছে a parliamentary bill providing for alteration in the boundaries of a union territory must be referred to the legislature of the concerned union territory মানে ইয়াত কৈছে যে যদি আমি ইউনিয়ন টেৰিটৰি এটা বাউণ্ডাৰী যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছো তেতিয়া আমি সেই ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ লেজিসলেচাৰক এটা বিল এটা পঠাব লাগিব বুলি কৈছে but this is also wrong কিয় কাৰণ যোনবিলাক ইউনিয়ন টেৰিটৰি সেই ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰিবলৈ মন
তেতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰি লেজিসলেচাৰক একো ইনফৰমেশন দিব নালাগে অন দা আদাৰ হেণ্ড যদি আমি ষ্টেট এটাৰ বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰিবলৈ মন তেতিয়া যোনটো কনসাৰ্ন ষ্টেট হয় সেই কনসাৰ্ন ষ্টেটৰ লেজিসলেচাৰক আমি বিল এখন ৰেফাৰ কৰিব লাগিব আৰু বিলখন ৰেফাৰ কৰিবহে লাগিব এতিয়া যোনটো প্ৰেসিডেন্ট হয় প্ৰেসিডেন্টৰ তালে যেতিয়া বিলখন যায় then the president is not bound by the views of the state মানে যদি বিলখন আমি ষ্টেটলৈ পঠালো আৰু ষ্টেটে যদি কয় যে আমি এটো চেঞ্জ নেমানো তেতিয়াও প্ৰেসিডেন্টে সেই চেঞ্জটো ওকে বুলি ক'ব পাৰে মানে president is not bound by the views of the state so এটোও wrong so both 1 and 2 are wrong so D neither 1 nor 2 is the correct answer so হেতুৱে এতিয়া answer খিনি ইয়াত লিখা আছে so now let's jump into the next question and that is about cooperative federalism so প্ৰথমত মই সাইডত গুছি যাম for you all to read the particular question ঠিক আছে so ইয়াত খুদিছে about cooperative federalism so first statement hoise cooperative federalism involves a competition between union and state for more control over finances কিন্তু যোনটো cooperative federalism this is not dealing with competition this is not competitive federalism cooperative federalism এনেকুৱা এটা style of federalism য'ত state আৰু center cooperate কৰে not compete so this is wrong next কৈছে bringing cooperative federalism in India will always require amendments in federal scheme of constitution under article 368 so ইয়াত কৈছে যদি cooperative federalism আনিব লগাত পৰে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া বলে under article 368 আমি amendment কৰিবই লাগিব but this is not always necessary এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ GST যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া আমি 101st constitutional amendment act আনিছিলো আৰু তাৰ ফলত cooperative federalism বাহিছিলে but এটো meaning এটো নহয় যে যদি আমি কিবাও cooperative federalismৰ steps আনো তেতিয়া যে আমি amendment কৰিবই লাগিব that is not required so this is also wrong next হৈছে cooperative federalism mainly involves delegation of maximum possible legislative function to the states by center মানে কৈছে cooperative federalism বোলে জিমা বহুত খিনি legislative power stateক দি দিব লাগিব center this is also wrong this does not make any sense so wrong next কৈছে article 261 of Indian constitution ensures cooperative federalism এটি article 261 কি কয় article 261 states that full faith and credit should be given to all the public acts orders records and judicial proceedings throughout the territory of India মানে ইয়াত কৈছে যে যদি এটা পাব্লিক এক্ট পাব্লিক ৰেকৰ্ড পাব্লিক অৰ্ডাৰ বা এটা যদি জুডিচিয়েল প্ৰসিডিং হয় সেই জুডিচিয়েল প্ৰসিডিংৰ কি কৰিব লাগিব সেই জুডিচিয়েল প্ৰসিডিংটো আমি গুটে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ফুল ফেইথ এণ্ড ক্ৰেডিট দিব লাগিব মানে যদি এখন ষ্টেটে লাইসেন্স এখন ওলাই তেতিয়া গুটে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে সেই লাইসেন্সখন এলিজিবল হ'ব সেই লাইসেন্সখন এলিজিবল হ'ব মানে গুটে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে সেই লাইসেন্সখন মানিব লাগিব হেতু হৈছে ফুল ফেইথ এণ্ড ক্ৰেডিট মানে কোনবা এটা জুডিচিয়েল প্ৰসিডিং হক বা কোনবা এটা পাব্লিক ৰেকৰ্ড হক বা এক্ট হক হেতু গুটে কান্ট্ৰিৰ ভিতৰতে আমি হেতু বস্তুক মানি চলিব লাগিব সো অবভিয়াসলি এটোৱে কি কৰিব এটো অবভিয়াসলি কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম বহাব কাৰণ সব ষ্টেটে ইটোৱে হিটোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব সো ইয়েস হেকাৰণে আৰ্টিকল 261 কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম এনশিওৰ কৰে সো দ্যাট ইজ কাৰেক্ট সো এটো হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও সো ইয়েস এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে which one of the following are provisions/features of the Indian Constitution that creates a federation with strong unitary bias so eto hoise keyword to federation with strong unitary bias so prothomot moi side ot gusi jao for you all to read the particular question ঠিক আছে so ইয়াত পাঁচটা provision দিয়া আছে so এই provision কেইটাৰ ভিতৰত কোন কেইটা provisionে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনক এটা strong center এটা দিয়ে যদিও ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফেডাৰেলিজম হয় ফেডাৰেশন এটা হয় তেতিয়াও ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত এটা strong center আছে so এই পাঁচটা provisionৰ ভিতৰত কোন কেইটা provisionৰ কাৰণে ইন্ডিয়াৰ চেণ্টাৰটো strong হয় হেতুৱে খুদা গৈছে so yes ইয়াত এটোৱে কোৱেশ্চন খুদা হৈছে ইয়াত কৈছে যে এই যোন কেইটা পাঁচটা provision আছে এই পাঁচটা provisionৰ ভিতৰত কোন কেইটা provisionৰ কাৰণে ইন্ডিয়াত যোনটো চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰ হৈছে বেছি strong than the states so ইয়াত আমি অপচন কিটা চাও প্ৰথমত কৈছে president's rule under article 356 এতিয়া যেতিয়া president's rule লগা হয় under 356 তেতিয়া কি হয় তেতিয়া state comes under total control of the center মানে
ষ্টেট পুৰা চেণ্টাৰ ভিতৰত আহি যায় ষ্টেটৰ সব পাৱাৰ চেণ্টাৰে লৈ লয় সো সেই কাৰণে কি হয় চেণ্টাৰ হৈ যায় বেছি পাৱাৰফুল সো চেণ্টাৰ বেছি পাৱাৰফুল হয় মানে অবভিয়াছলি ইউনিটাৰী বায়াসনেছ এটা দেখা যায় সো দিস ইজ কাৰেক্ট নেক্সট হৈছে লেংগুৱেজ টু বি ইউজড ইন দ্য লেজিসলেচাৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 210 সো লেজিসলেচাৰ বা পাৰ্লিমেণ্টৰ ভিতৰত যি লেংগুৱেজ ইউজ কৰা হয় সেইটোৱে জানো কিবা কাৰণে আমাৰ ইউনিটাৰী বায়াস এটা দেখায় অবভিয়াছলি নেদেখাব সো দিস ইজ ৰং নেক্সট হৈছে গভৰ্ণাৰছ পাৱাৰ টু ৰিজাৰ্ভ এনি বিল ফৰ দ্য কনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট সো আমি জানো যে কেতিয়াবা এখন বিল যেতিয়া এছেণ্টৰ কাৰণে আহে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত গভৰ্ণৰে সেইখন বিল ৰিজাৰ্ভ কৰি ল'ব পাৰে আৰু কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে সো এইটোতো দেখায় যে ষ্টেটৰ বিলৰ ওপৰত গভৰ্ণৰৰ কণ্ট্ৰল আছে আৰু গভৰ্ণৰ কাৰ এজেণ্ট হয় গভৰ্ণৰ হৈছে চেণ্টাৰৰ এজেণ্ট হয়নে নাই সো সেইটো এটা চেণ্টাৰৰ বেছি পাৱাৰ এটা দেখায় সো দিস ইজ অলসো কাৰেক্ট নেক্সট হৈছে jurisdiction of the union in relation to the territories outside India সো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যোনখিনি টেৰিটৰী আছে সেইখিনি ওপৰত চেণ্টাৰৰ এটা পাৱাৰ আছে কিন্তু সেইটোৱেতো একো ইউনিটাৰী পাৱাৰ নেদেখায় সেইখিনিতো এনেও ষ্টেটৰ কণ্ট্ৰলত নাথাকিব সো দিস ইজ অলসো ৰং নেক্সট হৈছে powers of the parliament to legislate with respect to any a matter in the state list এটা আমাৰ কান্ট্ৰিত তিনিখন লিষ্ট আছে এটা ইউনিয়ন লিষ্ট এটা ষ্টেট লিষ্ট আৰু এটা কনকাৰেন্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্টত যিমানখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ইউনিয়ন বা চেণ্টাৰে ল বনায় ষ্টেট লিষ্টত ষ্টেটে ল বনায় আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্টত দুটা ষ্টেটে বা চেণ্টাৰে ল বনাব পাৰে এটা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় এই ষ্টেট লিষ্টত যিমানখিনি আৰ্টিকলছ আছে যিমানখিনি বস্তু আছে সেইখিনিতো কেতিয়াবা ইউনিয়নে গৈ ল বনাই দিয়ে সো এইটোৱে কি দেখায় যে ষ্টেটৰ বস্তুৰ ওপৰতো ইউনিয়নৰ এটা পাৱাৰ এটা আছে চেণ্টাৰৰ এটা পাৱাৰ এটা আছে এইটোও ইউনিটাৰী বায়াস দেখায় সো দিস ইজ অলসো কাৰেক্ট সো 1 3 and 5 are the correct answers so in this C, yes, C is the correct answer কারণ ইয়াত 1 3 and 5 গোটেইকেইটা আছে so now I'll be going into the next question so if you want to read through the particular answer then you can read it in your free time বাৰু এতিয়াতো নহয় so before going any further I'd like you to know about our courses so আপোনালোকৰ যদি আমাৰ foundation course ল'ব মন then you can directly scan this when you scan this then you will directly get access to our foundation course so from there you can buy the course if you want to A2 code scan korile you will have direct access to our CCE crash course so if you want to join the crash course then you can directly scan this আৰু আমাৰ যোনটো open mock test সেইটো কাৰণে আপুনি এই কোডটো স্ক্যান কৰিলে আপুনি ডাইৰেক্টলি আমাৰ free open mock test ৰ access কৰিব পাৰিব so এইকেইটা হৈছে codes for getting more information so ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো about our crash course program so we at eKuhipath are running a crash course program আৰু এই programটো already started হৈ গৈছে 18th August so now we are starting another batch so if you want to join it then you are free to join us so ইয়াত আমি এটা ডিসকাউন্টত দিছো আগতে ইয়াৰ দাম 9999 আছিলে এতিয়া আমি হেতু প্রাইস কমাই পেলাই 7999 কৰিছো আৰু ইয়াত ইনষ্টলমেন্ট ফেসিলিটিও আছে if you want to learn more about this then you can call us at this number আৰু ইয়াৰ লগতে যোনখিনি আমাৰ যোনটো আমাৰ ইমেইল আইডি হয় eKuhipath.com ইয়াত গৈও আপুনি গুটেখিনি ডিটেইলছ লাভ কৰিব পাৰে so now we will jump into the next question and this is about Central Information Commission so first I'll move to the side so yes in this question we are being given 4 statements and we are asked to analyze which of these 4 statements are correct when it comes to Central Information Commission now one thing about the Central Information Commission is that the Central Information Commission is being constituted under the Right to Information Act of 2005 now that being said that is a small information so now that being said we will analyze each and every statement that is given so the first statement states that the Chief Information Commission is appointed by the President now when we look into the act then we find that actually the Chief Information Commission that is the CIC is actually appointed by the President so this makes the first option correct the next question is that the Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment so in order to avoid any kind of conflict of interest the Chief Information Commissioner after his term ends is not eligible for reappointment and that is actually correct so why does Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment the prime reason for that is to avoid any biasness atrabole etu step dia hoy the third statement says that the Information Commissioners hold office for a term prescribed by central government or until they attain the age of 65 years ইয়াত কোৱা হৈছে যে যোনসকল ইনফৰমেশন কমিশনাৰ্স হৈছে সিহঁতৰ যোনটো টাৰ্ম
সিহঁতৰ টাৰ্মটো 65 years হয় নাইবা that term as specified by the center মানে center সিহঁতৰ time determine কৰে so yes this is also correct যেহেতু এটাও correct so this is also correct next the commission has the power to order a public authority to compensate the complainant যোনটো আমাৰ কমিশন হয় আমাৰ central information commission it has the power to award commission to the one that suffers so ইয়াত সেইকাৰণে this is also correct so আমি দেখিলো যে গোটেইকেইটা correct so all of the 1 2 3 4 options are correct so that makes D the correct answer so now I will move to the next slide next question and that is and that is related to the central and state executive powers so I'll first move to the side for you all to read the particular question yes so ইয়াত কৈছে first কৈছে a single state is allowed to delegate its executive functions to the central government এতিয়া যদি আমি লক্ষ্মীকান্তৰ chapter 15 to চাও যত center sorry chapter 14 to চাও center and state relation তাত দিয়া আছে যে যোনবিলাক state হয় সেই state বিলাকে নিজৰ executive function বিলাক দি দিব পাৰে centerক so ইয়াত হেতুৱে কথা খুদা কৈছে so obviously this is correct next কৈছে center cannot delegate its executive function to a state without its consent ইয়াত কৈছে মানে চেণ্টাৰে নিজৰ এক্সিকিউটিভ ফাংচন খিনি ষ্টেটৰ কনসেন্ট নোলোৱাকে ষ্টেটক দিব নোৱাৰে so this statement is wrong কিয় wrong generally চেণ্টাৰে কি হয় চেণ্টাৰে এক্সিকিউটিভ ফাংচন যদি ষ্টেটক দিব লাগে তেতিয়া ষ্টেটৰ কনসেন্ট ল'ব লাগিব কিন্তু এই যোনটো ডেলিগেশ্যন এই ডেলিগেশ্যনটো যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে কয় যে ডেলিগেট কৰ বুলি যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে নিজে ডেলিগেট কয় বুলি কয় তেতিয়া হলে consent নললেও হল so that is the reason why 2 is wrong আকৌ এবাৰ কৈছো in this particular option it is given that the center cannot delegate its executive function to the state government without consent so in general cases when the center gives its executive functions to the state when the center delegates its executive function to the state then the consent of state is required to be taken but if the parliament is the one that asks the center to delegate some of the function to the state then in such a case consent is not required to be taken yet koise cannot delegate boli so hikarne etu wrong so 2 is wrong next koise all decisions regarding delegation of executive functions between center and states are taken by the president and respective state governors মানে যিমানখিনি delegation হয় powerৰ এখিনি বলে president আৰু state governmentে governore লয় but this is wrong কিয় wrong চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেই পাৱাৰ খিনি আছে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট মানে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ সো চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত আৰু ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি পাৱাৰ আছে কাৰ তাত ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত আৰু চেন্ট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত এটো আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টৰো আছে সো ইয়াত যেহেতু গভৰ্ণৰ আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ কথা কৈছে obviously this is wrong so only one is correct so A is the correct answer ঠিক আছে so now these are the slides that so which of the option is correct and which is wrong yat mai dhuniya ke why statement 1 is correct why statement 2 is incorrect I have listed out in detailed manner each and every option so that will not be a problem for you if you happen to read this particular slide if you want to have some deep information about a particular option then also this slide should be very much helpful so now that being said now let's jump to the next question yat comptroller and auditor general কিছুমান অফিচাৰৰ কথা কিছুমান কোৱা হৈছে so first you can read Yes. So yat koise in India, other than ensuring that the public funds are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of the office of Comptroller and Auditor General? মানে public funds খিনি efficiently use হোৱাৰ কথাটো ensure কৰে CAG হেতুটো কৈছে তাৰ বাহিৰে আৰু কি importance হয় হেতুৱে হৈছে প্ৰথমতে কৈছে the CAG exercises exchequer control on the behalf of parliament when the president of India declares national emergency এতিয়া যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ্স নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি তেতিয়া CAG এ নিজৰ এক্সচেকাৰ কন্ট্ৰোলটো নেপায় সো এইকাৰণে দিস ইজ ৰং নেক্সট কৈছে CAG reports on the execution of projects or programs by the ministries which are discussed by public accounts committee so yes this is correct CAG এ যোনখিনি program আৰু project হয় by the ministries যোনখিনি public accounts committee discuss কৰে সেইখিনিৰ ওপৰত report দিয়ে so this is correct next information from CAG reports can be used
by investigating agencies to press charges against those involved wagara wagara. So yes, this is also correct. যোনখিনি CAG report দিয়ে সেইখিনি investigative agencies বিলাকে সেইখিনি basis লব পাৰে. So correct. Next, while dealing with audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers wagara wagara. এতিয়া আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে judiciary powers বিলাক CAG কেতিয়াও নাথাকে. So এইকাৰণে 4 is wrong. So 2 and 3 are correct. So that makes C correct. ঠিক আছে? So now I have given in detailed manners which option is correct, which is not, why a particular option is correct. These are listed out in detailed manner in this slide. So now we will be going to the last question of the day. It was with reference to the special provisions for legislation regarding special areas in India, consider the following statements. So প্ৰথমতে মই সাইডত গুছি গৈছো. Yes. So ইয়াত কৈছে with respect to special area কিছুমান question দিয়া হৈছে কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল সেইটোৱে সুধিছে. প্ৰথমটো কৈছে an order by the president can repeal or amend any parliamentary law with respect to Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. So ইয়াত কৈছে মানে প্ৰেসিডেন্টে এটা অৰ্ডাৰ দিলে কোনবা এটা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ল যোনটো এপ্লিকেবল আগতে আছিল আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত সেইটো ৰিপিল কৰি দিয়া যাব বুলি ক'লে and that is absolutely correct. প্ৰেসিডেন্টে যদি এটা অৰ্ডাৰ এটা দিয়ে সেই অৰ্ডাৰটো দিয়ে কিছুমান parliamentary law which were earlier applicable on Andaman and Nicobar Island সেইখিনি null and void হৈ যাব পাৰে. So this is correct. Next কৈছে the legislature of states having tribal areas can restrict application of parliamentary laws in those areas. ইয়াত মানে কৈছে যোনবিলাক ষ্টেটৰ legislature থাকে সেইবিলাক ষ্টেটৰ যোনবিলাক ষ্টেটৰ tribal areas থাকে সেইবিলাক ষ্টেটৰ state legislature কি কৰিব পাৰে parliamentary law কিছুমানক application restrict কৰিব পাৰে. But Article 244 এ কয় যে এই কামটো কোনে কৰে গভৰ্ণৰেহে কৰে না কি state legislature. So this is wrong. এই কামটো কোনে কৰে গভৰ্ণৰে কৰে. So state legislature wrong. So 2 is wrong. Next কৈছে the governors of state having scheduled areas can direct the modification of parliamentary laws in those states. মানে কৈছে এনেকুৱা state যোনবিলাকত scheduled area আছে সেইবিলাকত parliamentary law বিলাক গভৰ্ণৰে modify কৰিব পাৰে. And yes, this is correct. This is correct. So 1 and 3 are correct. So C is correct. So AI হৈ গল আজিৰ আমাৰ 10টা question. So এয়া গোটেই in detail গোটেইখিনি explain কৰি থোৱা আছে. And now I would like you all to know about our year-long test series program. যোনটোৰ নাম হৈছে Pursuit 365. So the total cost of this entire program is 9999. But আমি এই programটো বহুত low cost ৰাখিছো. ইয়াত আমাৰ 299 ৰ পৰা start হয় আৰু বেলেগ টেষ্টৰ যেনেকৈ 50 ডেসক্ৰিপটিভ টেষ্টৰ দাম হৈছে around 6999. So গোটেইখিনি বান্ডল কৰি পেলাই আমি এটা reduced price 9999 ত আপোনালোকে এই টেষ্ট সিৰিজটো লাভ উঠাব পাৰে. So আমি section wise course বিলাক দিও. So if you are interested in buying any one of these courses, then you can feel free. You can just email us or you can just contact eKuhipath.com. So if you happen to check this website, so এই website to check কৰিলে আপোনালোকে এই গুটেখিনি questions আপোনালোকে information এই গুটেখিনি course আপোনালোকে information পাই যাব. So এয়াই আছিল আজি lecturer. So আপোনালোকক আকৌ মই কাইলৈ লগ পাম. We will again be solving 10 more MCQs on the same topics on polity. So that's all from my side. Bye bye.